दर्शक बंधु आज हेउची शनिवार। शनिवार रे शनिदेव को विशेष रूप से पूजा करा जाए कारण शनिदेवंकर कृपा जो व्यक्ति ऊपर रुहे से धन धान्य रे एवं समाज रे मान प्रतिष्ठा रे परिपूर्ण हो जाए। किंतु जहा ऊपर शनि दशा पड़ी थाए से जे केते समस्यार सम्मुखीन होई थाए ताहा ता आपण निश्चय जानिथिबे। किछि लोकंकर बारंबार दुर्घटनाग्रस्त होइथांती, किछि लोकंकर बिना कारण रे सेमानकर व्यवसाय चाकिरी हठात गिना बंद हो जाए। एपरि मध्य किछि व्यक्ति अछंती जहा उपरे शनिदेवंकर कृपा पड़ी जाए से माने राताराती मालामाल हो जाती एवं जेउ मानक ऊपर शनिकर वक्र दृष्टि पड़ी जाए सेही माने राजा थिले मध्य गरीब हो जाती। दर्शक बंधु आपण तो जानिथिबे त्रेतेय जुगरे जेतेबेले प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष पई वनवास जाइथिले सेतेबेले शनिदेव श्री रामचंद्र को अनुमति मागिथिले जे से 14 वर्ष पर्यंत तांको जीवन रे रहिबे। सेही शनि दशा कारणरू एवं एहा तो आगरू ही प्रकृति निर्धारित करिसंती। रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले। दर्शक बंधु शनिवार दिन एमिति किछि कार्य करिबा द्वारा मनीष धनहानि प्राण पीड़ार सम्मुखीन होइथाए। से चाहिले मध्य शनिकर एही कोपदृष्टिरु रक्षा पाई पारि नथाए। जणातारे हेउ अजाणतारे हेउ मनीष अनेक भूल करिथाए। जेपरि किछि लोक तो शनिवार दिन चुटी एवं नख को काटिथांती, सेमाने एही कथा को विश्वास मध्य करंती नाही। किछि लोक शनिवार दिन एपर खाद्य खाइथांती जे जा द्वारा कि तांको अनेक समस्यार सम्मुखीन हबाकू पड़ी थाए। दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे आपण मानकू एक सुंदर उपाय बताइबी जा द्वारा कि आपण शनिदेवंकर कोप दृष्टिरु बंची पारिबे। आज आपनकू आजिर वीडियो रे जणाइबी जे शनिवार दिन केउ खाद्य खाइबाकू निषेध मने करा जायछि, रात्रि समय रे केउ कार्य करिबाकू अनिर्वाज्य मने करा जायछि एवं केउ कार्य करिबा द्वारा आपण शनिदेवंकर कृपा दृष्टिर पात्र होई पारिबे ताहा आजिर वीडियो रे जानिबा। तेणु आपण मानकू मोर अनुरोध निहाती वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ आसुचंती वीडियो को निहाती गोटे लाइक करंतु एवं जेउ माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। जदि आपण मध्ये शनिदेव को भक्तिर सहकारी मानुछंती कमेंट सेक्शन रे जय शनिदेव निश्चय लेखंतु। प्रथम कथाटे हेउची शनिवार दिन निज घर को लुहा किणिकी आणंतु नाही। एहा आनिबा द्वारा घर को दारिद्रता माड़ी आसी थाए। द्वितीय कारणटी हेउची शनिवार दिन जदि आपण निज घर को तेल किणिकी आणंती से दिन बेला हो किंबा संध्या हो किंबा रात्रि समय रे हो शनिवार दिन भूल रे मध्य घर को तेल किणिकी आणंतु नाही। जदि आपण एपरि कार्य करूचंती जानी सुनी निज घर को दारिद्र डाकुचंती, निज घर को अलक्ष्मी डाकुचंती। दर्शक बंधु जेउ पाखरे अलक्ष्मी वास करिवे तांको पाखरे ही शनिदेवंकर कोपदृष्टि पड़ी थाए। काहींकि ना अलक्ष्मी को ओस्त गछ मूले रहिबाकू भगवान विष्णु आशीर्वाद देइछंती एवं एहा मध्य कहिछंती जे जहांको ऊपर शनिदेवंकर कोपदृष्टि पड़िबो सेही ठारे अलक्ष्मी निश्चय वास करिवे एवं जेउ दिन शनिदेवंकर कोपदृष्टि हटि जिवो सेठाबरु अलक्ष्मी विराजमान आउ करिवे नहीं, मां लक्ष्मीकर आगमन हेबो। तेणु आपण माने मध्य भूल रे शनिवार दिन लुहा एवं तेल को किणंतु नहीं। जो भूल रे मध्य आपण माने चिरा किंबा फटा जाइथिबा वस्त्र को परिधान करंतु नहीं। एपरि करिबा द्वारा आपण शनि राहु केतु ए तीन ग्रहंकर कोप दृष्टिर पात्र होबे। तेणु चिरी जाइथिबा फाटी जाइथिबा वस्त्र को सिलाई दियंतु नतुबा ताहाकू फोपाड़ी दियंतु। घरर जदि अलिया आवर्जना अछि
ତାହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଶନି ଦେବଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ମିଶାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯଦି ପୋଛା ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଳରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଛା ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କର୍ମ ମହିଳାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ଥିବା ତାୱା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଡାକି ଆଣେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା, ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ତାୱା ଅଛି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି, ଶନିବାର ଦିନ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିଜ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିବା ଯେପରି ବର୍ଜନୀୟ ମନେ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମସୁର ଡାଲିକି ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗଟି ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶନିବାର ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦେବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ଲେଶ ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରବିବାର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, କଳା ରାଶି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଢଳାଯାଏ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟି ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମାଡ଼ି ଆସେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ ନ କରିବେ, ତେବେ ଶନିଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଜାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏପରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ କିଛି କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଯେପରି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନ ବାଜେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଯିବାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରାଶି ଲଡୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ହେଉ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚଢାନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ଟଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଯେ କେହି ବି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ସେ ଦେବତା ହେଉନା କାହିଁକି, ଦାନବ ହେଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ କିମ୍ବା ମଣିଷ ହେଉ, ସେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। କଳା କୁଆ। ଯଦି କୁଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିବାର ଦିନ ମସୁର ଡାଲି ସେବନକୁ ନିଷେଧ ମନେ କରାଯାଇଛି। କଳା ରାଶି ଏବଂ ରାଶି ଲଡୁକୁ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓସ୍ତ ଗଛ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେରକୁ କଳା ସୂତାରେ ଦେଉରିଆ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଯଦି ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ନାରୀ ହେଉ ଯଦି ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେରକୁ ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗରିବୀ ଏମିତି କି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଲୋକ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଜାଣିଶୁଣି କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶନିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣକୁ ବର୍ଜନୀୟ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଶନିବାର ଦିନ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଛତା ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଲୋକକୁ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତ ରାତାରାତି ଚମକି ଉଠିବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ବାଇଗଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶନି କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ କାହାରିକୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବେ, ନା ଲୁଣ ତେଲ ଘରକୁ କିଣି ଆଣିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଜନୀୟ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶନିବାର ଦିନ
ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ନିଜର ଘରର ଆସବାବପତ୍ର କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରଦିନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ସୁନା, କପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ମିଛ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି 7.5 ଲାଗିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି କିଛି ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ।